ठीक है, 5 टाइम n2, 1 divided by 0.2. So this is the relation from the first equation of the equilibrium, summation of forces in the x direction equal to 0. Let us consider the second equation, summation of forces in the vertical direction equal to 0. Summation of forces in the vertical direction. So which are the forces in the vertical direction? Normal reaction at a point, that is the n1, then downward load minus w, and this is the frictional force which is again upward, that is the 0.2, mu ची value आहे 0.2, and this is your n2 is equal to 0. n2 is equal to 0. ठीक आहे. सो नाव काय करता येईल आपल्याला, आता बघा लक्ष द्या, n1 ची जी व्हॅल्यू आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ n1, सो दॅट इज इक्वल टू 5 n2 मायनस w प्लस 0.2 n2 is equal to 0. So from this what happen, 5 and this 0.2, so it is what 5.2 n2 that is equal to w. ठीक आहे. सो हे जे आहे हे एक रिलेशन आपल्याला भेटेल, हे रिलेशन आपल्याकडे राहू देऊ फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन. So the given ladder is in equilibrium or rod in equilibrium under the actions of this number of forces. आता जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं, सो ॲट दिस पॉइंट देर आर 2 forces acting, normal reaction and frictional force. At this point again 2 forces are acting, and this is what it is the W. This is what it is the W. So all the forces forms a coplanar and non-concurrent force system. So for the equilibrium of this force system we have the 3 equations. हे एक इक्वेशन, हे दुसरं इक्वेशन, आणि तिसरं इक्वेशन काय असेल, से इक्वेशन्स ऑफ द मोमेंट. मग मी काय करतो की समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए दॅट इज इक्वल टू मी 0 कन्सिडर करतो. सगळ्या फोर्सेसचं मोमेंट आपण कोणत्या पॉईंटला घेऊया, ए पॉईंटला घेऊ, आणि त्यांची अल्जेब्राइक सम इक्वल टू 0. दिस इज द थर्ड कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस फोर्स सिस्टम इज कोप्लेनर अँड नॉन कॉन्करंट. So what happened? This frictional force and this normal reaction both are passing through this point A. So due to that there is no moment. Then what is the moment due to N2? So N2 is the बघा N2 and what is the direction? लक्ष द्या कशी आहे ती direction of rotation. So it is the anti clockwise one आणि आपण anti clockwise direction of rotation positive consider केली आहे. N2 is the value of this and what is the perpendicular distance? That is L sin theta. L sin theta is the perpendicular distance. ठीक आहे, याचं काम झालं. देन इट इज व्हॉट, इट इज अगेन अँटी क्लॉकवाइज, आणि व्हॉट इज दॅट, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड प्लस 0.2 n2, 0.2 n2, and what about the distance? The distance is L cos theta. बरोबर, म्हणजे हे दोन फोर्सेस झाले. नंतर हा फोर्स राहिला बघा, सो इट इज व्हॉट, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मायनस W. व्हॉट अबाउट दिस डिस्टन्स, हे डिस्टन्स किती असणार, हे बघा हा आहे हाफला L/2 L/2. सो दिस डिस्टन्स इज व्हॉट L/2 cos theta. L/2 cos theta is the distance and that is the perpendicular one. L/2 cos theta and equal to 0 and equal to 0. ठीक आहे. सो माझ्या लक्षात काय येतं की प्रत्येकामध्ये L आहे, दिस इज L अँड दिस इज L. सो L जो आहे तो आपण बघा तो कशा पद्धतीने मी तो कॅन्सल आउट करून टाकला. त्यानंतर आपल्याला काय करता येईल राजांनो बघा, सो फ्रॉम दिस व्हॉट हॅपन्स N2 sin theta प्लस 0.2 n2 cos theta. ठीक आहे, आणि याला तिकडे घेऊन जाऊ. सो व्हॉट हॅपन्स W/2, बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ W इन टर्म्स ऑफ N2 आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केली, दॅट इज द 5.2 W ची व्हॅल्यू N2 डिवायडेड बाय 2 आणि cos theta. निगेटिव्ह टर्म असल्यामुळे मी त्याला तिकडच्या बाजूला घेऊन गेलो आणि W ची व्हॅल्यू जी आहे इक्वेशन नंबर 2 वरून मी सबस्टिट्यूट केली. सो याच्यावरून माझ्या काय लक्षात येतं की दिस N2 अँड दिस N2 अगेन गेट कॅन्सल. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी कॅन्सल होत आहे. सो फ्रॉम दिस व्हॉट हॅपन, देर इज अ साइन थिटा, दिस इज द साइन थिटा, आणि 5.2 डिवायडेड बाय 2, सो इट इज 2.6 cos theta मायनस याला तिकडे जाऊ द्या 0.2 cos theta. सो व्हॉट हॅपन्स साइन थिटा इज इक्वल टू 2.4 cos theta. So after solving this what happen, tan theta divided by 2.4, हा cos theta ला इकडे घेऊन या. So from this tan theta is equal to tan inverse of 2.4 and its value comes out to be 67.38 degree. 67.38 degree. So this is the angle at which the rod does not slip.
ठीक आहे. या अशा पद्धतीने काय करायचं, लॅडरचा प्रॉब्लेम जर असेल तर आधी त्याची फ्री बॉडी डायग्राम काढा. फ्री बॉडी डायग्राममध्ये जेवढेही पॉसिबल फोर्सेस आहेत, नोन फोर्सेस, अननोन फोर्सेस, ते दाखवा विथ देअर डायरेक्शन्स. ठीक आहे. मग हा डब्ल्यू फोर्स मी डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये दाखवला आहे. दिस इज द नॉर्मल रिॲक्शन ॲट पॉईंट ए, दॅट इज द N1. दिस इज द नॉर्मल रिॲक्शन N2. पूर्ण सरफेससाठी म्यूची व्हॅल्यू सेम आहे. सो हा झाला फ्रिक्शनल फोर्स, हा झाला फ्रिक्शनल फोर्स. मी असं कन्सिडर केलं की हा जर स्लिप होईल तर स्लिप कसं होईल, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, असं आपण कन्सिडर केलं आहे. ठीक आहे. पण आपण लिमिटिंग कंडिशन कन्सिडर करतो. लिमिटिंग कंडिशन म्हणजे काय, इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन. पण त्याच्या पलीकडे जर तुम्ही गेलात तर ती मोशनमध्ये होऊन जाईल. ठीक आहे. आणि मोशन जर होईल तर कोणत्या डायरेक्शनने होईल, सो ती सपोज ती डाऊनवर्ड डायरेक्शनने होईल. मग त्यावेळेला फोर्स कसा असेल, अपवर्ड डायरेक्शनने, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही सिस्टीम ऑब्झर्व केली, सो इट इज द कोप्लेनर बट नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. सो त्यासाठी आपल्याकडे 1, 2 आणि हे 3 इक्वेशन्स अवेलेबल आहेत कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमच्या इक्विलिब्रियमसाठी. पहिलं इक्वेशन्स मी वापरलं आणि त्याच्यावरून मी N1 आणि N2 मध्ये रिलेशन बनवलं. दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये माझा या पहिल्या इक्वेशनचा फायदा झाला. मग मी N1 ची व्हॅल्यू इथं पुट केली. देर इज अ रिलेशन बिटवीन N2 अँड W. देन मोमेंटचं इक्वेशन घेतलं मी अबाउट पॉईंट ए, आणि त्याच्यापासून हे बनलं एल गेट कॅन्सल. ज्या ठिकाणी W आहे, डब्ल्यूच्या ठिकाणी मी ही व्हॅल्यू पुट केली इक्वेशन 2 वरून. N2ला पण मी कॅन्सल केलं. आणि नाव द फायनल रिलेशन बिटवीन द टॅन थिटा अँड द व्हॅल्यू. आणि फ्रॉम दिस थिटा कम्स आउट टू बी 67.38 डिग्री. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने हे काही प्रॉब्लेम असतील रिलेटेड टू द लॅडर. आणखी आपण काही एक्झाम्पल बघूया. Question number 10. Question number 10. Determine the maximum coefficient of static friction. Determine the maximum coefficient of static friction, that is the mu s. ठीक है. Between the rope and the fixed shaft. Between the rope and fixed shaft. ठीक आहे. ॲज शोन इन फिगर, आपल्याला खाली दिला असेल ॲज शोन इन द फिगर. डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ द म्यू एस. ठीक आहे. आणि बघा खाली आपल्याला अशा पद्धतीने फिगर दिली आहे. There is one weight